नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने इन्हां बचनां अंदर सानू ये समझा रहे हैं कि वाहिगुरु अकाल पुरख दे नाम विच सुरत जोड़न नाल मनुख दे जिहड़े दुख हन, पाप हन, इन्हां दा नाश हुंदा है। ते बंदा इस गल नूं स्वीकार नहीं करता। बंदा एक होर रस्ते उत्ते तुर रहा है। ये कहंदा है कि मेरे जिहड़े दुख ने, मेरे जिहड़े पाप ने, पहली गल तैनूं पता कोई नहीं भी कितने क ने, और बावजूद इस दे पे पता नहीं है, फिर भी इस कोशिश विच है, यतन विच है कि मैं कुछ पुण्य कर लवां ते इन्हां पापां नूं खत्म कर दियां। बिल्कुल इस तरह की गल जिस तरह संसार विच बंदा पैसे दे के किसी चीज़ नूं खरीददा है भी इतने कपड़े लैणे ने, इतने पैसे दिओ, इतना सोना लेना है, इतने पैसे दिओ। मनुख की आदत है, संसार विच सारियां चीज़ां इस तरह ही व्याजदा है ते इह सोचदा है भी शायद जिहड़े दुख ने, पाप ने, इन्हां नूं खत्म करन वास्ते भी मैनूं बराबर ते पुण्य देने पैणगे। ते इस हिसाब नाल इह कोशिश कर रहा है, पर यह हिसाब धर्म की दुनिया विच पूरा नहीं उतरता। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाणी विच इस गल का जिक्र किया है। वो कहते ने जे ये गल होवे ते साडे हिसाब किताब की कहानी तो बड़ी लंबी होएगी। असीं खत्ते बहुत कमावदे, किछ अंत ना पारावार, कोई हिसाब किताब ही नहीं। उथे सतगुरु कहते ने लेखै वार ना आवई, बख्श मिलावन हार। कहते ने जे हिसाब किताब किया फिर कदे वारी आ ही नहीं सकती। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि हे वाहिगुरु अकाल पुरख, तू बख्शिश कर, रहमत कर ते हिसाब किताब आपे निबेड़ दे। साडे कोलों गल नहीं बननी। विचारवाना ने सानू गल समझाउण दा यतन कीता है। कहते ने दुख पाप इस तरह ने जिस तरह कोई रुख है, छोटा जिहा बीज बीजिया जाता है। गुड़ दे रुख दा बीज बड़ा बरीक है, सूक्ष्म है, वो बीजिया जावे, फुग पवे 5 7 10 साल 20 25 साल उन्होंने लग जान तो बहुत वड्डा फैल के हो जाता है। हुण उन्होंने फैलदियां बनदियां टाइम लगा है, वक्त लगा है। तो जे कोई बंदा कहे भी हुण इसनूं खत्म करदियां भी उन्ना ही टाइम लगेगा, तो वह सोचे भी हुण इहनूं खत्म करना है। जिस तरह इहनूं पानी दिता है, पानी मुड़ के इहदे चों कड्डो, जिस तरह इहदे पत्ते निकले ने, एक एक पत्ता तोड़ो, तो समझ ही रहिंदी है कि गल नहीं बनेगी, गल तो बिगड़ जाएगी। सगों हुंदा की है कि ज्यों ज्यों इस तरह मनुख कट्टण की कोशिश करता है, तो तुसीं देखदे हो कि जिन्हां रुखां नूं बार बार कटिंग की जाती है, हर साल वो वधदे ने, होर प्रफुल्लित हुंदे ने। जदों बंदा इस तरह के हिसाब किताब नाल कटिंग करन की कोशिश करता है तो वह अपने आप नूं भुलेखे विच पा लैंदा है, ते खात्मा बिल्कुल नहीं हुंदा। खत्म करन दा ढंग ते तरीका बिल्कुल वखरा है। अग ला दिओ, कोई होर ऐसा समान पैदा कर दिओ, टाटेरी खत्म, बिल्कुल फना हो जाएगा। ये संसार बनदियां कितना वक्त लगा है, तो जे मालक की मौज आई तो पता नहीं खिन विच ही सब कुछ खत्म कर देगा, मिटा देगा। इसे तरह ये जिहड़ी दुखां ते पापां दी जन्मां जन्मांतरां दी कहानी है ना, जे मालक वाहिगुरु अकाल पुरख नाल मनुख दी अंदरों सुरत जुड़ गई तो फिर यह नहीं भी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, गिणती मिणती होवेगी, फिर तो सारियां गल्लां एकदम खत्म हो जाणगियां। असीं पढ़दे ते हाँ भी एक चित्त जेह एक छिन त्यायो, काल फास के बीज ना आयो।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਣ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਿਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਣ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਿਣ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਿਣ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹਨੇਰਾ, ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਖੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਭਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੰਨ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਸਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਟੋ ਟੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਕਿਤਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਵਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਸਤਾਦ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਛੰਨੇ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੰਨਾ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਿੰਡਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਅ ਵਧੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
तो सतगुरु सच्चे पातशाह जिहड़ी ये गल कहिंदे आ कि सुनिया अंधे पावें राह, सुनिया हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। ये साधारण बात नहीं है, असगाह है। वाहिगुरु अकाल पुरख दा ज्ञान ਉਹਦਾ कोई पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन जे सुरत जुड़ जाए तो फिर हाथ हुंदा है। हाथ होने का मतलब हुंदा डूंघाई का ज्ञान, सोझी, फिर पता लगता है कि परमात्मा ते बेअंत है। उंज असीं बाहर खलोते अंदाजे लाई जाने भी इतना क गहरा होएगा, इतना क गहरा होएगा, लेकिन जिस वेले अंदर डूंघाई विच मनुख जाता है फिर ही वह कहता बेअंत ते अनंत। माफ करना, असीं कहने हैं कई बार परमात्मा बड़ा उच्चा है, बड़ा बेअंत है। ये असीं जो कुछ कहने हैं ये साडा असल विच आत्मक ज्ञान नहीं है। असीं उस गहराई विच पहुंच के नहीं कह रहे, असीं सुनिया है एक दूसरे कोलों ते सुन के वो गल्लां कहण दी कोशिश करते हैं। इसे करके साडे कहण नाल कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बनता, साडे कहण नाल कोई बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब कुछ नहीं बनेगा। साधारण बंदियां दी कवितावां नाल भी वो आत्मक पहुंच वाली गल नहीं बनती। जे इन्नी बननी हुंदी तो दुनिया च धार्मिक ग्रंथां दा इतना ढेर लग जाता कि पुछो कुछ नहीं, पर ऐसा होया नहीं। पर जदों कोई कबीर वर्गा, जदों कोई नामदेव वर्गा, जदों कोई भगत गुरमुख जिहड़ा कि उस आत्मक पहुंच विच है, जदों कोई वो गल कहंदा तां उस दे गल कहण दा तरीका, ढंग, उहदी पहुंच वखरी हुंदी है ते उहदा प्रभाव भी वखरा हुंदा है। पर मनुख जिहड़ा ना वो भरोसा नहीं करदा, सुनदा है पहली गल ते भी ध्यान नाल उन्नी गहराई नाल सुनदा नहीं, ते दूसरी गल आ गई कि सुन के ते उहदे उत्ते मनुख दा मन पतीजदा नहीं। कबीर साहब कहते ने कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया। पर कहते ने मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। कहते ने जिन्ना च असीं अपने मन नूं पतिआउण दी बजाय लोकां नूं पतिआउण दा यतन कर रहे हैं, और लोग तो कदे नहीं पतीजणगे। लोगों ने गुरु नानक साहब नूं भी कहा सी, बावरे ने, दीवाने ने, कबीर नूं भी बड़ा कुछ कहा बौरा है। लोग तां उन्हां मनुखां नूं जिन्हां दी आत्मक पहुंच है, क्योंकि वो खुद इस बारे जानते नहीं, तो लोग उन्हां नूं भी कहणगे भी ये कुछ नहीं गए, सिफर ने, ये कख नहीं कर सकते। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जदों अपना मन पतीज जाता है ना, फिर लोगों की परवाह की कहानी नहीं रहिंदी। लोग कुछ पे कहण, फिर तो अपने अंदर की गल जिहड़ी है अपने आप नूं ही पता हुंदा है। इस करके कबीर साहब ने तो इत्थों तक भी कहा, कहंदे ने कह कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। कहंदे ने भाई तुहानूं की दसीए असीं, ये तां गूंगे दे गुड़ खाण वाली गल है, ते असां उस गल नूं ग्रहण कीता है। हुण सतगुरु कहंदे ने सुणन तो बाद जे बंदा सुन लवे ते सुणन तो बाद फिर उहदे अंदर मनन दी अवस्था जिहड़ी है कि उस उत्ते विश्वास, उहदे ते भरोसा। जे उहदे ते भरोसा नहीं करांगे तो फिर गल बननी कोई नहीं। इसे करके गुरुदेव कहंदे ने ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। जे को मन जाने मन कोए नहीं, असीं पाठ सारे ही करते हैं लेकिन नहीं। पहला लफ्ज जिहड़ा है मन, उस दे उत्ते टिप्पी पई है। ये मन जिहड़ा है ये वर्ब है, मन के विश्वास करके भरोसे नाल। ते दूसरा मन जिहड़ा है ਉਹਦੇ भी नन्ने नूं सियारी है, टिप्पी कोई नहीं। ਉਹਦਾ अर्थ है मन विच। जे कोई मन विच मन के इस गल नूं जान लवे, यानी कि जे किसी दा मन इस गल उत्ते पतीज जाए, जे को मन जाने मन कोए, ऐसा नाम निरंजन होए। कहंदे ने वाहिगुरु का अकाल पुरख का नाम ऐसा है, उसकी याद, उसकी भगती, उसकी ऐसी सत्ता है निरंजन होए कि जिस तरह परमात्मा निरंजन है ना, इस माया के प्रभाव तो, जम्मण मरण तो, सारे संकटां दुखां पापां तो उपर है, वो मनुख भी ओडा ही उच्चा हो जाएगा। यानी कि जिहड़ा बंदा परमात्मा विच अपने आप नूं पतिया लवेगा, परमात्मा ही हो जाएगा, वो रब ही हो जाएगा, वो परमात्मा नाल अभेद हो जाएगा। ਉਹਦਾ ਤੇ परमात्मा का कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ते हुण असीं इस दे संबंध विच जिहड़ियां 4 पौड़ियां ने उन्हां वल ध्यान दईए। सतगुरु कहंदे ने मन्ने की गत कही ना जाए। कहंदे ने जिसने मन लिया, जिहदा मन इस गल उत्ते पतीज गया है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ गत है, ਉਹਦੀ अंदर दी जिहड़ी अवस्था है,
ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਵਰਣਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਸਟੀਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਫੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਿਲਕ ਜਾਏਗਾ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਲਚਕ ਹੈ ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਲਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ, ਵਰਣਨ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਛਤਾਏਗਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਹੂਗਾ। ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਰਾਈਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਕਲਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਆਹੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪਾਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।